రైట్, ప్రస్తుతం మనం బేగం బజార్లో ఉన్నాం. బేగం బజార్లో ఎక్కడ చూసినా కూడా రోడ్డు మీద ఉన్నటువంటి షాపులన్నిటి కూడా తొలగిస్తున్న పరిస్థితి కూడా మనం మైక్ టీవీ స్క్రీన్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్ చూసుకోవచ్చు. రోడ్డు మీద ఎవరైతే చిరు వ్యాపారులు ఉంటారో చిరు వ్యాపారులందరినీ కూడా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోవాలి అంటూ పొద్దున్న నుంచి కూడా హుకుం జారీ చేసినట్టు తెలుస్తుంది. చాలా మందికి కూడా అసలు ఎటువంటి నోటీసులు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా అనేక షాపులు అయితే తొలగిస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఇది అక్రమ కట్టడాలు ఇదంతా కూడా రోడ్డు వైండింగ్ చేస్తున్నాం, అందుకనే రోడ్డు మీద ఉన్నటువంటి షాపులన్నింటినీ కూడా తొలగిస్తున్నామంటూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు షాప్ యజమానులకు చెప్పినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది. కొద్దిసేపటి క్రితమే ఇక్కడ ఒక మీటింగ్ కూడా నిర్వహించుకున్నారు. జిహెచ్ఎంసీ అధికారులతో పాటు ఇటు పోలీస్ అధికారులు కూడా నిర్వహించుకున్న క్రమంలోనే ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత అయితే మొత్తం కూల్చివేతల ప్రక్రియ అయితే స్టార్ట్ చేసిన పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఒకసారి మనం విజువల్స్లో చూసుకోవచ్చు. షాప్ యజమానులు ఎవరైతే ఉంటారో షాప్ యజమానులని ఇక్కడికి రాకుండా అయితే వాళ్ళు పోలీసుల భారీ బందోబస్తు ఉండడం అయితే పెద్ద ఎత్తున ఇటు తోపులాట ఎటువంటి ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొనకుండా అయితే పోలీస్ అధికారులను పెట్టయితే చేస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఒకసారి మనం ఎక్స్క్లూజివ్ కూడా మైక్ టీవీ స్క్రీన్ మీద మనం చూసుకోవచ్చు. ఇటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ నెలకొని ఉంది. ఇక్కడ మొత్తం అంతా కూడా కూల్చివేతల ప్రక్రియ అయితే కొనసాగుతున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. షాప్ యజమానులు అయితే తీవ్రంగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి. మనతో పాటు కొంతమంది మనం మాట్లాడదాం. చెప్పండి, ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసింది ఈ ప్రక్రియ? जो भी हो रहा है बेगम बाजार में ये सही तरीका नहीं है सरकार का। काफी बेगम बाजार में लोग आके यहाँ पे जीने के लिए मजदूरी काम करते बिना बताए सरकार जो गरीब मजदूर है उनके डब्बे तोड़ दे रहे, फुटपाथा तोड़ दे रहे। सरकार ये बिना कुछ सोचे समझे ये आम जो गरीब लोग बाहर से जीने आ रहे उनके खिलाफ ये मुहिम चला रहे, उनको परेशान कर रहे। वो लोग कैसे जींगे, उनके परिवार कैसा जींगे, सरकार इसमें कोई भी उनको स्पष्टता नहीं दे रही है। बिना बोले आ रहे हैं, जब मनमर्जी है जब तोड़ रहे हैं ये लोग, इनको कोई रोक टोक नहीं है। अपनी मनमर्जी सरकार चला रहे हैं। हमारे सरकार के जो पिछली सरकार थी हमारी बीआरएस की, हमने किसी भी रोड में किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया, कोई तोड़ताड़ नहीं की, सबको अच्छे से हमने हमारी सरकार देखी। अभी भी हमारी जो पार्टी के अध्यक्ष है उन्होंने जगतियाल में मीटिंग करके बोला हमारी सरकार आएंगी तो हम हाइड्रा को पहले निकालेंगे, ये तोड़ने का जो सिस्टम है उसको बंद कर देंगे बोल के हमारे पार्टी के अध्यक्ष केसीआर जी ने भी ये कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार से कि आप लोग गरीबों को जीने नहीं दे रहे, परेशान कर दे रहे, कैसा जींगे वो लोग, कैसा अपना गुजारा करेंगे। ये मेरा कहना है कांग्रेस सरकार से कि आप लोग ऐसा मत करो, जीने दो, नहीं तो फिर क्या है आप एक स्पष्टता दो। ये करने के बाद वो लोग कहाँ जाएंगे, कैसा अपना घर चलेंगे, कैसा जींगे। ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు? మరి కూల్చివేతలు నోటీసులు కూడా ఇవ్వలేదని చెప్పేసి అంటున్నారు. నోటీసులు ఇచ్చిండ్రా? और ये तोड़ने के पहले कोई नोटिस दे रहे नहीं बोल के भी यहाँ की जनता बोल रही है। जनता का ये कहना है कि हमारे को बिना बोले कोई नोटिस दिए ये लोग आ रहे और तोड़ दे रहे। इनका ये कहना है कि हमारे कम से कम नोटिस तो देना, हमारे को इत्तला करना, वो भी ये सरकार नहीं कर रही है। ये काफी गलत है, हम इसका खंडन करते हैं। इंटीमेशन नहीं दिया ऐसा तोड़ने आ रहे बोल के पहले से, वो खाली दिए हैं। मैं बलदेव हमारे पास नोटिस है 20 फीट जाता बोल के, तो मैं उनसे पूछी क्या परमिशन दे रहे हैं क्या दे रहे, तो अभी ये कुछ भी ना को पूछा, अभी 6-8 महीने लगते बोल के बोले, जब बोल के बोले, मगर सडन आके ऐसा तोड़ के चले गए विदाउट इंटीमेशन। अब मैं एक लेडी हूँ, मैं चला रही, मेरे हस्बैंड नहीं है, तो अब कैसा करना, क्या करते। थर्ड क्लास गवर्नमेंट है, कांग्रेस कौन लेके आए कि क्या नहीं की। केसीआर गवर्नमेंट अच्छी थी, ये रेवंत रेड्डी आए जब से सबको परेशान कर रहे, उसके आदमी क्या कि नाम लेके परेशान कर रहे, हमारे को भी पीएस में बोल के एक लेडी के ऊपर सब जने जोर चला रहे। बोले तो एक लेडी है ना, बर्दाश्त नहीं करता ना ये जो समाज है, आदमियों का समाज, एक लेडी रह के ढाबा कैसा चला रही बोल के उनको बहुत तकलीफ होती है। एक लेडी गुस्सा भी करे तो इसलिए करे। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर से आजू बाजू वाले पैसे वालों का हाथ है, सब हाथ है, क्या कर सकते बोलो। गवर्नमेंट बराबर रहे तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट बोलती हाँ भाई गवर्नमेंट ही थर्ड क्लास है, कौन सी गवर्नमेंट को लेके आना। मैं तो बोलती पूरी गवर्नमेंट को हटा देना, प्रेसिडेंट रूल कर लेना बेस्ट है ना। कौन अभी हो गया होगा भैया, कितना हो सकते, बोल नहीं सकते। तंदूरा तोड़ दिए, ये चबूतरे तोड़ दिए, वो तोड़ दिए। इंटीमेशन दिए तो हम हमारा तंदूर वगैरह रख लेते थे। नहीं बोले तो 10 लाख से हो गया होगा।
अबे कौन देता है? बल्दे वाले देते, गवर्नमेंट देती, कौन देता है? बोलो। హాస్పిటల్ కడుతున్నారు కదా ఉస్మానియా హాస్పిటల్, దాని గురించి ఇది 100 ఫీట్ చేస్తారట. దాని గురించి ఫుట్పాత్ మీద వీళ్ళందరూ ఆక్రమించారు కదా, దాని గురించి కొట్టేస్తున్నారు. కబ్జా చేసేసినారు వీళ్ళు. ఆ హోటల్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండి అది కూడా ఇబ్బంది వచ్చి పబ్లిక్ కి రోడ్ మీద నడవటానికి అది అవుతుంది. దానికోసం ఇప్పుడు ముందుగా చెప్పాను మరి షాపులు తీయాలి ఇట్లా మీది రోడ్డు వైండింగ్ మొన్న నోటీస్ అయితే ఇచ్చారు, అది ఇక్కడ 15 ఫీట్లు పోతుంది అని నోటీస్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు అయితే మరి ఏమో మరి తండ్రి వచ్చి 15 ఫీట్లు అంటే ఎంతవరకు పోతుంది, మీది ఎంతవరకు పోతుంది? సగం దూరం దాకా అక్కడ దాకా పోతుంది. 15 ఫీట్ ఇక్కడ నుంచి 15 ఫీట్లు అట, 15 ఫీట్లు ఆఫీస్ పోతుంది. మరి ఎట్లా మరి తెలియదు మరి ఏమో మరి అది రోడ్డు 100 ఫీట్ రోడ్డు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి 15 ఫీట్లు వరకు లోనకి కొడతారంట. మరి దానికి ఏం కాంపన్సేషన్ లేదు, ఏం లేదు. ఇక్కడ ఉన్న షాపులన్నీ పోతాయి కదా మరి? పోతాయి అంటే కొడతామని నోటీస్ ఇచ్చారు, మరి ఏం చేస్తారో తెలియదు. గవర్నమెంట్ ఇష్యూ ఇప్పుడు ఉన్నది లోపలికి ఉన్నది 15 ఫీట్లు లేదు కదా, సగం పోతే సగం పోతే మరి సగం పోతే మరి ఏంటి అర్థం కాదు. ఏమని డిమాండ్ చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం, ఏమని డిమాండ్ చేస్తున్నారు? డిమాండ్ అంటే మేము డిమాండ్ ప్రభుత్వాన్ని మనం ఏం చేయగలుగుతాం? ప్రభుత్వం పోలీసు వాళ్ళు తెచ్చుకొచ్చి కొట్టేస్తున్నారు, వాళ్ళని మనం ఏం చేయగలం? ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నారు మీరు ఇక్కడ? ఇక్కడ ఇప్పుడు 83 నుంచి ఆఫీస్ ఇది. 83 నుంచి ఇట్లాంటి గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు చూసిండ్రా మరి 82 నుంచి ఇప్పటిదాకా? లేదు, ఇలాగ ఎప్పుడు రాలా, ఇదే ఫస్ట్ టైం. చెప్తారా రేవంత్ రెడ్డికి, సీఎంకి? ఏం చెప్పాలని ఆయనే చూడాలి. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉందండి మీ షాపు? 92 నుంచి 90 ఫస్ట్ అక్కడ ఉండే, అక్కడ నుంచి 15లో ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయింది. మరి ఏమైనా నోటీసులు కానీ ఏమైనా ఇచ్చిండ్రా? నోటీస్ అయితే ఓనర్స్కి ఇచ్చారు. మా సార్ అయితే లేరు, మంజీ సింగ్ సార్ అని ఉంటారు, వీళ్ళైతే లేరు. ఆటో ఉన్నారు, నాదే వెళ్ళారు, మండే వస్తారు. ఇప్పుడు 92 నుంచి ఉంటారు కదా, అట్లా ఇట్లాంటి గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా చూసినా మరి మీరు? లేదు చూడలే. నాయుడు సార్ ఉంటే ఎప్పుడో అయిపోతుండే, నాయుడు సార్ ఉంటే ఎప్పుడో రోడ్ వైండింగ్ అయిపోతుంది. జిన్సీ చోరీ అయింది, అదేవిధంగా ఈ బేగం బజార్ గోషామిల్ ఉంది, కంపల్సరీ ఉండేది. ఎక్కడ 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 ఇక్కడే సార్, ఇక్కడ మన గొడిగవరు చేపల మార్కెట్ కానీ ఇదంతా కూడా మొత్తం తీసేస్తున్నారు, రోడ్డు వైండింగ్ అందరికి ఇబ్బంది అయిపోయింది సార్. ఇప్పుడు రోడ్ ప్లాన్ అంటే మాకు కష్టం అయిపోతుంది సార్. జాబ్ కష్టం అయితే ఇప్పుడు కట్ చేస్తే రోడ్ ప్లాన్ మొత్తం అది ఒక ప్రాబ్లం అయిపోయింది, మాకు ఇబ్బంది అయిపోయింది సార్. ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు తర్వాత ఇప్పుడు మాకు మొన్న నోటీస్ పంపించారు, ఒక 4 months తర్వాత మళ్ళీ కటింగ్ అయిపోతుంది అని చెప్పారు. మాకు జాబ్ కష్టం, మళ్ళీ చాలా కష్టం. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరు మెకానిక్ షెడ్ నడుపుతారు? 50 సంవత్సరాలు. 50 సంవత్సరాలు అవుతుంది. మరి షాపులను తొలగిస్తున్నారు కదా, ఏం చేయాలి సార్? గవర్నమెంట్ ఉంది, మనకి ఏం చెప్పడానికి రాదు. చేపల మార్కెట్ లో కూడా మొత్తం తొలగిస్తున్నారు కదా? అవును సార్, వాళ్ళకు నోటీసులు ఇచ్చారంట. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి పెట్టుకున్నారు మీరు షాపు? 50 సంవత్సరాలు. 50 సంవత్సరాల నుంచి ఇట్లాంటి గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా చూసినా మీరు? లేదు సార్, ఏ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు రోడ్ కటింగ్ చేయని, గరీబులకు ఇల్లు పక్కకి జరపమని ఏ గవర్నమెంట్ చెప్పలేదు. మరి ఎట్లా మరి మీ షాపులు తీసేమన్నారు, ఎక్కడ పోతారు మీరు? ఏం సార్ చూడాలి, ఏం చేయాలి? గవర్నమెంట్ ఏం చూపెడుతుంది? గవర్నమెంట్ చూపెడుతుంది అనుకుంటారా? ఏం లేదు సార్, అట్లయితే ఏం లేదు. ఎట్లా మరి రోజుకి ఎంత గిరాకీ అవుతుంది మీకు? అయితే ఇప్పుడు తక్కువ అయిపోయింది సార్. ఇప్పుడు ఇది గవర్నమెంట్ వచ్చినాక చాలా తక్కువ అయింది. ఈ హైడ్రా వచ్చినాక పనులు తక్కువ అయిపోయినాయి.